केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय मम नल्ला हनुमान देवालय शिखर प्रतिष्ठा गत्वेन पस्पुलेटि गोत्रोद्भवस्यां मुख्याल वंशोद्भवस्यां भास्कर नामधेयस्या धर्मपत्नी प्रवीणा नामधेयस्या तेजस्विनी नामधेयस्या नरसभा नामधेयस्या भागीरथा नामधेयस्या लिंगन्ना नामधेयस्या सह कुटुंबस्या क्षेम स्थैर्य अभय विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधा फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम मातृका नवग्रह योगिनी वास्तु सर्वतो भद्रा मंडल पूजనంచ కరిష్యే దండం పెట్టుకొని ఉద్యోగము వ్యాపారము పిల్లలు మంచి ఉన్నది దేవుడా అనుకోని పవన సుత వీర హనుమానికి జై అందరూ ఎవల్ల కలశం వాళ్ళు పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు వేసి కలశం పూజ చేసుకోండి ఓం కలశస్వగే మూలే రుద్రశితో బ్రహ్మమద్దేవాత్రగణ స్ముదః కుక్షోతు సాగర సర్వే సప్తద్వీపా వసుందర ఋగ్వేదో యజుర్వేదో సామవేదో యదర్వణః అంఘైజలైరాస్తరవే కలశాభుస్త్రమాజిత గాయత్రీ చైవ సావిత్రీ శాంతి పుష్టికరీ తదా ఆయాత్తమమ చాంతరజం దురదక్షయకారకా अनुति गंगे च यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा विस्मरेते पुंडरीकाक्षं च वा आभ्यन्तरच्युतिः पुंडरीकाक्षाय नमो नमः परमेभ्यमन्ना प्रणो देवी सरस्वती वाजे दुर्भाजनेपति धीरामभिक्रियवतो सत्त्वविमतिनौना पुनन्तो यत्र धीरामनसा वाचमग्रदान् अत्रासकाय सख्यानि धारते भद्रेशां लक्ष्मीर् निहितादिवाची महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपी गौरी देवताभ्यो नमो नमः नमस्करोमि ओम वास्तु पुरुष नमस्तुभ्यं भूषय्या विगतः प्रभो मन्दिरे धन धान्यादि वास्तु दोषौ सकुर्वदो वास्तु पुरुष देवताभ्यो नमो नमः नमस्करोमि ओम दिव्यं कामिन्यां कामसंभवा कुङ्कुमेनार्चितशम्भो अदुष्टः प्रयश्चमे वास्तु पुरुष देवताभ्यो नमो नमः पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रभाव अपहं पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति पुष्पैः पूजयामि वास्तु पुरुष देवताभ्यो नमो नमः नमस्करोमि सवितासनो मुढत्ते दृशे माताभ्यो नमो नमः दिव्यं कामयामयाम संभवः कुङ्कुमेनार्चितशम्भो अदास्तानित्यमेत देवी सुखसौभाग्यदायिनी हारिद्रां पूजयित्वामि गृहाण परमेश्वरा प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ओम सूर्यग्रहाय निधं नमः ग्रहमावामिष्टावयामि पूजयामि क्षीरोधारसम्भवं नमामि शिरं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम् ओम धरणीगर्भसम्भोधं विद्युत्कान्तसन्निभो कुमारं शक्त्यस्तुतं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गगुलिकास्यामं रूपेण प्रतिभासो सौम्यं सोमगुणो वेदन्तं
बृहस्पति देवानान्तरिषीणां च गुरुङ्गान्तरसन्निभौ वन्दनीयन्त्रलोकेशौ तन्नमामि बृहस्पतिं मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह भगवान की जय। विद्या प्रदातवु सद्गुरुनाथवु विद्या प्रदातवु सद्गुरुनाथवु बुद्धिनिभुषगुमु विघ्नेश देवा गजमुख गणपति हारती निगु परिमल कर्पूर हारती निगु गजमुख गणपति हारती शेषा विभूषक भूत विनाशक शेषा विभूषक भूत विनाशक मूषिका वाहन विघ्नेश देवा गजमुख गणपति हारती निगु परिमल कर्पूर हारती निगु गजमुख गणपति हारती पार्वती पुत्रुड़ा परमा पवित्रुड़ा पार्वती पुत्रुड़ा परमा पवित्रुड़ा पाषाणकुशधर विघ्नेश देवा गजमुख गणपति हारती निगु फलिमाल कर्पूर हारती निगु रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। पार्वती पतये हर 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 महादेव हर శంభో శంకర అందరూ ఒక ప్రదక్షిణం చేసి अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष जगदीश्वरी प्रकृष्ट पापनाशाय प्रकृष्ट फलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि सुप्रसीद परमेश्वर सर्वान्तरसर्वदायिका लक्ष्मी सत्यं लक्ष्मी अवत्वन्नां अववक्तारं अवस्त्रातारं अवदातारं अवानुचनव्यशिष्यो यन्त्रराजाय विद्महे महायन्त्राय धीमहि तन्नो शिखरयन्त्र प्रचोदयात् शिखरयन्त्र प्रचोदयात्
శిఖర దేవత సంపూర్ణ అన్నయ్య సిద్ధు జనాలు బాగా ఉపయోగించారు. स्वाहा
सामोष्टपति अष्टावनेन भवति कपूर्जे सहस्राक्षर परमे स्वाहा गौरी देवी धन्यवाद परमे स्वाहा गौरी देवी धन्यवाद ओम अरपुरुष हरिनारायण नारायण प्रजाः कृतेति नारायण प्राणधायते अनस्तमे क्रियच्छा अम्भायो ज्योतिराः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी स्वाहा नारायणाय नमः अम्भायो ज्योतिराः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी स्वाहा नारायणाय नमः नारायण नमः नारायण द्वापदादित्यरुद्रः वृषभवाणी चाचार्यगुं श्री स्वाहा नारायणाय नमः नारायण देव समुत्पद्यन्ते नारायण प्रवरन्ते नारायण परियन्ते स्वाहा नारायणाय नमः ओम अदो परिशहरि नारायण कामहत्याः प्रदेवी नारायण क्रमो जातः प्रवेन्द्रियानिका अभय द्वाराः कृते विश्वस्तारिणी नारायण ब्रह्मजायते नारायण रुद्रजायते नारायण इंद्रजायते नारायण प्रजापतयः प्रजायते नारायण द्वादशादित्य रुद्र परस्परवाणी चाचार्यं श्री स्वाहा नारायणाय नमः नारायण स्वाहा नारायणाय नमः ब्रह्मनारायण स्वाहा नारायणाय नमः शिवस्य नारायण स्वाहा नारायणाय नमः चक्रस्य नारायण विशस्य नारायण स्वाहा नारायणाय नमः ओजस्य नारायण स्वाहा नारायणाय नमः अगस्त्य नारायण स्वाहा नारायणाय नमः अगस्त्य नारायण स्वाहा नारायणाय नमः अंतर्बहिष्ठ नारायण स्वाहा नारायणाय नमः नारायण एवेदं सर्वं यद्भवतं यद्भवतं स्वाहा नारायणाय नमः निष्कलं हरिजनानुविकल्पो निराकारः सदैव एव नारायण स्वाहा नारायणाय दुनियासीत् कच्चित् या एवं भेद सा विष्णुरे भवति सा विष्णुरे भवति सा विष्णुरे भवति स्वाहा नारायणाय नमः ओम अरविंदनारायण ब्रह्मनारायण सुरतनारायण सकलनारायण ध्यानपुरेशनारायण कालनारायण दिशनारायण ओम वस्त्रनारायण अंतर्देवेशनारायण अरविंदनारायण नारायण एवं सर्वं यदि अस्माभ्यं विद्योहं गानत्वं वरुषाणं स्वाहा कात्सोः पुराणं रागानां मानां वरतंत्रता तर्पयतें अन्तरात्रां पद्मना पानिहोपयेभ्यं स्वाहा दुर्गाहीरं नमः चन्द्रां प्रभासां यस्मात् स्वस्तं प्रियं लोके देवदुष्टां मुदाराः कामदीरं च महस्तुते लक्ष्मी देवतां तां स्वाहा दुर्गाहीरं नमः आदित्यमग्ने तपसो दिगाद वनस्पतिस्तमक्षोभिनः तस्सवराणि तपसावृत्त आयामराय स्वाहा लक्ष्मी स्वाहा दुर्गाहीरं नमः तत्त्वादोषः एवं दुष्टमनाभः रावणभवनत्वन्वासोत्पन्ते प्रपञ्चं तदावधो शेषः स्वाहा दुर्गाहीरं नमः कथमेन प्रजाभूतानि सम्प्रवदसः श्रियं महत्त्वमेव मातरं तत्त्वानि स्वाहा दुर्गाहीरं नमः आवस्पदन्तसिद्धानि चिकीतसुः दुर्गाहीरं नमः दुर्गाहीरं नमः पद्मप्रे पद्मे पद्महस्ते पद्मालये पद्मराजराक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोरगोरे पद्ममय सन्निधस्सा दुर्गाहीरं नमः पद्मान्तरस्तविपुलकलितले पद्मभद्राजराक्षे वीरावर्तना कुसुमसुप्रहस्तोपरिया स्वाहा दुर्गाहीरं नमः लक्ष्मी रामेश्वरी भावे भूतस्तदैवरूपे दीपांकुरां स्वाहा दुर्गाहीरं नमः उत्तरलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी निजलक्ष्मी धनस्वरे श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्ना मम सर्वदा स्वाहा दुर्गाहीरं नमः कालाङ्कुरोपादमे मुद्रान्तरे वहन्ते कमलासरस्था कालाङ्कुरोणिप्रिवामने तत्तदेवपाङ्करेश्वरतां स्वाहा दुर्गाहीरं नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वा
హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ. అయ్యా కమిటీ మెంబర్లు కొంచెం దయచేసి అది వస్తుందా లేదా తెలుసుకోండి, లేకుంటే మంచి రైతు శిఖరాలు పెట్టాలి. ఆ కూటమి కూటం అదే महादेवाय नमो नमः विश्वाहा ओम नमः शिवाय ओम नमो हिंदवाहवे सेनान्ये दिशां चापये नमो नमः नमो क्षेत्राणि केशद्वापचोधापदये नमो नमः तस्मिङ्गराय विष्णवे बलिधामदये नमो नमः अप्लश्याय विश्वाधिसेनानां अदये नमो नमः रुद्राय नमः नमो ऐगे भवेजुष्टानापदये नमो नमो भवस्तजीविकापदये नमो नमो रुद्राय रुद्राय क्षेत्राणां पदये नमो नमः पुष्टीतरे गिरितराजकुलुत्तरुद्राय नमः नमः आप्य रुद्रविश्वरूपेभ्यः नमो नमो महाभ्यः सुल्लके पुष्टरो नमो नमो नित्योरे नमो नमो मोरेभ्यः राधाभ्यस्तवो नमो नमस्ते नास्तेनानित्यस्तवो नमो नमः प्रत्यञ्जयाय नमः हर 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 नमः सोमाय नमः प्रत्यञ्जय उपरे नमश्चक्राय नमः प्रत्यञ्जयाय नमः आय नमः त्र्यंबक
మంగళం మంగళరూపిణీ గౌరీ మంగళం అంబ మంగళం జగదాంబ మంగళం మంగళరూపిణీ గౌరీ మంగళం వాణి మంగళం కళ్యాణి మంగళం వాణి మంగళం కళ్యాణి మంగళం ఓంకార స్వరూపిణీ దేవి మంగళం ఓంకార స్వరూపిణీ దేవి మంగళం అంబ మంగళం జగదాంబ మంగళం అంబ మంగళం జగదాంబ మంగళం మంగళరూపిణీ గౌరీ మంగళం జనని మంగళం జగజ్జనని మంగళం జనని మంగళం జగజ్జనని మంగళం ముల్లోక సంసారిణి అంబ మంగళం ముల్లోక సంసారిణి అంబ మంగళం అంబ మంగళం జగదాంబ మంగళం మంగళరూపిణీ గౌరీ మంగళం మంగళరూపిణీ గౌరీ మంగళం అంబ మంగళం జగదాంబ మంగళం అంబ మంగళం జగదాంబ మంగళం మంగళరూపిణీ గౌరీ మంగళం మంగళరూపిణీ గౌరీ మంగళం శక్తి మంగళం శివ శక్తి మంగళం శక్తి మంగళం శివ శక్తి మంగళం అర్ధనారీశ్వరీ గౌరీ మంగళం అర్ధనారీశ్వరీ గౌరీ మంగళం అంబ మంగళం జగదాంబ మంగళం అంబ మంగళం జగదాంబ మంగళం మంగళరూపిణీ గౌరీ మంగళం మంగళరూపిణీ గౌరీ మంగళం లలిత మంగళం శివతి శ్రీ త్రిపుర సంహరీ దేవి మంగళం అంబ మంగళం జగదాంబ మంగళం అంబ మంగళం అయ్యా అందరూ వెళ్ళాము కమిటీ మెంబర్లు చుట్టూ ఉన్నది అమ్మ పోతే శివే సర్వార్థ సాధకే अस्माकं मम नल्ल हनुमान देवालय सन्निधौ शिखर प्रतिष्ठा तत्वेन श्री गुरु परम गुरु परात्पर गुरु हस्तेन शिखर प्रतिष्ठापनं करिष्ये మనం ఇవల్ల ఎంతో పుణ్యం చేస్తున్నాం కాబట్టి మన నిక్షమారాలు వచ్చి ఆరాధన గారి చేతుల మీదుగా ఈ యొక్క శిఖరం ప్రతిష్టాపన అనేది చేసి దొరకున ఇటువంటి సేవ ఎందుకంటే గురువుల చేతుల మీదుగా ఆ యంత్రము ఆ శిఖరం వెళ్తే ఆ ఒక గుడికి కళ వర్చస్సు అనేది ఉపయోగిస్తున్నారు ఎందుకంటే అలా పుణ్యమైన చేతితోని ఆత ఎన్నో యజ్ఞాలు చేస్తారు కాబట్టి మహారాజు చేతుల మీదుగా ఈ రోజు శిఖర ప్రతిష్టాపన అనేది మనము నిర్వహిస్తాం. ఓం గణపతే స్వాహ ఆంజనేయాయ స్వాహ ఓం రామాయ స్వాహ ఓం శివాయ స్వాహ ఓం గణపతే స్వాహ పరోజిజ్ఞేశ్వర భగవానికి ఆపలానీర్జాంబలాజాశ్చ పుష్పిణీః ప్రభస్మదిష్టానో మణిచందగుమ్మసః నాలుగేర నివేదయామి. ఓం తదేవ లగ్నం సదినం తదేవ తారాపథం చంద్రాపథం తదేవ
బలం దైవ బలం తదేవ లక్ష్మీపదేంద్రియగం స్మరామి ఓం దేవి వాచమజనయంత దేవా ఓం శ్రీరామ జయ రామ జయ రామ ఓం శ్రీరామ శ్రీరామ జయ రామ జయ నా మేడమాన్యనా
जानकी जय बोलो हनुमान की। हे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं देतेन्द्रियं बुद्धिमातं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। రామయ్యదూతం మనసా స్మరామి. ఈరోజు శుభదినము. ఈరోజు ఇందూరు జిల్లాలో మరి పాటిగల్లి అయినటువంటి వినాయక్ నగర్ నల్లన్మన్ మందిర్లో 3 రోజుల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల్లో అదేవిధంగా ముందు కంటే పూర్వ వైభవం పునర్నిర్మాణంగా ఆలయాన్ని రంగరంగ వైభవంగా నిర్మాణం చేశారు. సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నటువంటి దాతల ద్వారా అదేవిధంగా ఈ హనుమాన్ మందిర్ యొక్క కమిటీ ప్రకారంగా మరి మంచి తీర్చిదిద్దారు. మరి ఈ యొక్క హనుమాన్ మందిర్కి అన్నీ ఉండి ఒక శిఖరం మాత్రము లేకుండా ఉందనే భావనతో కాస్త పురోహితులైనటువంటి వేదోక్తమైనటువంటి మధుసూదర్ శర్మ గారు మరి తాను యొక్క ఆధ్వర్యంలో వేదోక్తమైనటువంటి మంత్రోచ్చరణతో హవనం చేస్తూ శిఖర ప్రతిష్టాపన జరిగింది హిందూరు జిల్లాకి. అదేవిధంగా మరి ఈ నల్లహనుమాన్ మందిర్లో సూర్యచంద్రులాగా ఈ యొక్క హనుమాన్ మందిర్కి దినదినానికి వచ్చిన వారికి శుభం జరుగుతున్నాయి, అన్ని విధాలుగా బాగవుతుంది. కాబట్టి మరి ఈ పాటిగల్లి వినాయక్ నగర్ మరి హనుమాన్ మందిర్ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా మరి జరుగుతున్నటువంటి రేపటి యొక్క కార్యక్రమం కూడా హనుమాన్ జన్మోత్సవము. మరి ఈ యొక్క జన్మోత్సవ సందర్భంగా కూడా యావత్ భక్త బృందము యావత్ భగవద్బంధువులు అందరూ వచ్చి కూడా ఇట్టి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మరి ప్రతి ఒక్కరికి ఆ పరమాత్మని యొక్క అనుగ్రహ ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలని కోరుకుంటూ మరి అభయప్రదాత ఆనంద స్వరూపుడు మరి ఆ ఆంజనేయ స్వామి వారు సర్వే జనా సుఖినోభవంతన్నట్టు ఇందూరు జిల్లానంతా కూడా సుఖమయముతోని ఆనందాలతోని అన్ని విధాలుగా బాగుండాలని ఆశిస్తూ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ अस्माकं మమ मम గణపతి गणपति దేవత శిఖర शिखर ప్రతిష్టాపన కరిష్యే. బ్యాండ్ బజావ్ చప్పట్లు. ఎంత అదృష్టం అంటే ఆ ఫలం అనేది మంచి ఉంది కాబట్టి మనకు అన్ని కూడా మంచి జరుగుతున్నాయి. జై శ్రీరామ్. ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే లక్ష్మీ క్షేత్రసమగ్రరాజతనయా శ్రీరంగదాదేశం
ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నటువంటి మనకు అనేక రకాలైన సందర్భాల్లో ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి ఈ యొక్క దేవాలయానికి సంబంధించి పట్టిస్తున్నటువంటి అంటే తల లేనటువంటిది ఈ రోజుల్లో ఆ యొక్క తలని పెట్టేటటువంటి శిఖరానికి ఉన్నటువంటి విలువ ఏంటంటే ఆ యొక్క సూర్యుని యొక్క కిరణాలు శిఖరం మీద పడ్డప్పుడు ఆ యొక్క కిరణాల ద్వారా ఆ లోపల ఉన్నటువంటి విఘ్నానికి శక్తి ప్రదాపం ఆ శక్తి ఏదైతే ఇన్ని రోజులకి ఆ శక్తి రావడానికి ఇన్ని రోజులు పట్టింది ఈ నల్లమ్మకి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఇన్ని రోజుల నుంచి చాలా రోజుల నుంచి తప్ప చెందుతున్నారు. గత 3 సంవత్సరాల నుంచి అయితే నాకు తెలుసు వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు ఏం చేద్దాం. కానీ భగవంతుడు ఒక రూపంలోకి వచ్చి ఈ యొక్క ఆంజనేయ స్వామి స్వయంగా వచ్చి ఇక్కడ శాస్త్రంగా ఎందుకంటే నేను ఎన్నో వచ్చాను కానీ ఇవాళ కొద్ది ఆలస్యమైంది. కానీ ఈరోజు ఈ యొక్క మంత్రులు శర్మగారు ఎవరైతే వారు ఎక్కడైతే ప్రతిష్టాపన చేస్తున్నారో ఆ దేవాలయం జరిగిన అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేవాలయంగా నేను చూస్తున్నాను. వారు గణపతి అయినా కానీ మామూలుగా అందరిలో కలిసిపోయి ఉండే విధంగా ఆ యొక్క ఆత్మీయ దర్శనంలో భగవంతుడు లీనం చేసి అందరి ఆత్మలో లీనమవుతున్నటువంటి ఆ మంత్రుల గారి యొక్క వారు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఈ యొక్క కమిటీ సభ్యులకి మన దేవాలయంలో సనాతనమైనటువంటి హిందూ ధర్మాన్ని సంరక్షించే విధంగా ఇక్కడ పూజారిని ఏర్పాటు చేసినారు. ఆ పూజారి కూడా మనం సూచనలు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నాయి. ఎవరైనా చేతులకు గాలు లేకపోయినా ముట్టు వెలగొడుతున్నా దేవాలయంలో వాళ్ళకి ప్రసాదం పెట్టకూడదు. ముట్టు వెలగొట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అనే దానికి అనేక రకాలైనటువంటి కథనాలు మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి కథనాలు ఉన్నాయి. దానివల్ల మనకు అనిష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా గుర్తు మొదలయ్యాలి, చేతులకు గాజులు పెట్టుకోవాలి, మృదుట తిలకం పెట్టుకోవాలి. సూర్యాన్ని చెప్పినప్పుడు మనకు సనాతనమైనటువంటి ధర్మం ఏదైతుందో తెలియజేస్తుంది. దానికి చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే సీతాదేవి ఆ యొక్క సింధూరాన్ని ఈ యొక్క పాపల దగ్గర పెట్టుకుంటే ఒకరోజు ఆంజనేయ స్వామి అడుగుతారు, అమ్మ ఈ యొక్క సింధూరాన్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నావు కదా ఎందుకు అని. శ్రీరామచంద్రుడికి చాలా ఇష్టమైనటువంటి సింధూరము సూర్యుడు ఉదయించేటప్పుడు అట్లనే ఉంటాడు రంగు, అస్తమించేటప్పుడు అదే రంగులో ఉంటాడు. కాబట్టి సూర్యచంద్రుడు ఉండేటంత వరకు నా భర్త యొక్క ఆయుష్ అక్క ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇది నేను చెప్పుకుంటా. ఇది శ్రీరామచంద్రుడికి బాగా ఇష్టమైనది. ఆ విషయం చెప్పిన వెంటనే ఆంజనేయ స్వామి ఏం చేశారు, వెంటనే ఆ యొక్క ఇంట్లోకి పోయి ఊళ్ళోకి వెళ్ళి పెయ్యంత చూస్తున్నారు. పెయ్యంత చూసి బయటకు అక్కడ నుండి రాకపోతున్నారు. వారు చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఆలింగనం చేస్తున్నారు. అంటే మన యొక్క ధర్మం ఎక్కడ వరకున్నది అంటే సూర్య చంద్రుల వరకు కూడా బంధుత్వం కలిగినటువంటి ధర్మము సనాతనమైనటువంటి హిందూ ధర్మం. దాన్ని పాటించేటటువంటి అదే రేపు ఆంజనేయ స్వామి యొక్క విజయోత్సవం, జయంతి ఉత్సవం. ఆ యొక్క విజయోత్సవానికి మనం అందరం కూడా కార్యక్రమంలో ప్రతి అన్నం కలిసి నుండి బయలుదేరుతుందంటే మనం కూడా బయలుదేరి ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి అనుకుంటున్నాం. ఈ ప్రాంతంలో జరుగుతున్నాడు. ఎక్కడైతే భగవంతుడు ఎక్కడెక్కడ భగవంతుడు యొక్క శరీరాన్ని అందించారో భగవంతుడు చెప్పాడు, భక్తుల యొక్క హృదయాన్ని ఎక్కడ ఉండి నన్ను నమ్మకంగా చేస్తాయో అక్కడ నేను ఉంటాను. అదే నా శ్రీనివాసము. మనకంటూ ఒక శ్రీనివాసం ఉంది, మన ఇల్లు ఉంది, ఇంటి పేరు ఉంది, ఇంటి నామం ఉంది. కానీ భగవంతుడికి భక్తుల యొక్క హృదయాలలో ఆ యొక్క నామస్పందన ఏదైతుందో అదే నా నివాసంలో ఆవిష్కృతుంటే ఇక్కడ ఈ ఆంజనేయ స్వామికి సంబంధించినటువంటి దృష్టికోణంతో ఈ యొక్క శిఖరాన్ని పుట్టేతో ఆ భగవంతుడు మనందరికీ ఆయుష్యాలు ఆశీర్వాదించాలని అంతా వారికి కర్మలు కోరుకుంటూ నా వారికి గ్రామాలు
హరి ఓం. శ్రీరామచంద్ర భగవాన్ కి జై శ్రీరామ్. 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 ప్రతిష్టాపన చేయించడం జరిగింది. దొరకున ఎటువంటి సేవ ఒక్కొక్క అయ్యగారికి ఎంతో పుణ్యం కావాలి. నా కేంద్ర మీదుగా 360 గుళ్ళు ప్రతిష్టాపన నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ వినాయక పంచముఖి సంకల్పం భూలక్ష్మి విశ్వమంత్ర స్వామి 50 నగరంలో అమరేశ్వర శివాలయం హనుమాన్ అలాగే పెద్దమ్మ తల్లి టెంపుల్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చిన్నగా జనాకర్షణ యంత్రము మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఎన్టీఆర్ చౌరస్తా ఉండగా శుభంకరోటి చిన్న వినాయకుడి విగ్రహం కూడా ఈ రోజు నా చేతుల మీదుగా ప్రతిష్టాపన చేసి దినాభివృద్ధి చెంది భక్తులతోని అలాగే కలగల దాడుతూ ఉంటే ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మనం ఈ రోజు ఉండము పోతాము, కానీ మనం చేసిన మంచి పని ఏదైతే ఉంటుందో తరతరాలు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క దేవాలయ ప్రతిష్టాపనలో ఈ కమిటీ మెంబర్ల యొక్క సహాయ సహకారం ఎప్పుడు మనం మర్చిపోము. చాలా కష్టపడి ఈ యొక్క టెంపుల్ రాత్రి పగలు వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్లే కానీ పనులే కానీ వదులుకొని ఎంతో కష్టపడి ఈ రోజు ఇంత వైభవంగా ఈ యొక్క ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆంజనేయ స్వామి వీళ్ళ యొక్క కుటుంబాన్ని పిల్లలను నిండా నూరేళ్ళు ఆయురారోగ్యంతో చక్కగా ఉంచాలని ఆంజనేయ స్వామికి వేడుకుంటున్నారు. ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు జీవితంలో ఇంకా చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నారు. అలాగే మన గురువులు హరిరామ స్వామి గారు దత్తక్షేత్రాన్ని వినాయకుడిలో స్థాపన చేసి త్రిమూర్తుల యొక్క స్వరూపాన్ని ఈ యొక్క కాలనీకి తీసుకొచ్చారు. ఏ కాలనీలో కూడా లేనటువంటి గురువు ఈ వినాయక నగర్లో ఉన్నవాళ్ళు. అలాగే ఈ వినాయక నగర్ అనే పేరు ఈ ఆంజనేయ స్వామి గణపతితో వచ్చింది కాబట్టి ఈ కాలనీ ఇంకా డెవలప్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నారు. అలాగే ఈ యొక్క కమిటీకి పాల్గొని వినాయక నగర్ సభ్యులందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కష్టపడి
ఆశీస్సులు వారందరి పైన ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నారు. గుడిలో పలికిరాని అందరూ కూడా మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే ధన్బాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా గారు వచ్చారు. అందరూ కూడా ఓం మహాలక్ష్మీ చ విద్మహే విష్ణుపత్ని ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. తేన బద్ధో బలో రాజా తానవేంద్రో మహాబల. తేన త్వాని భద్రాని రక్షే మాతర మాతరే రక్షబంధన స్ముహూర్త స్ముహూర్తో అస్తు. अस्माकं अस्माकं मम मम नल्ल हनुमान देवालय सन्निधौ आंजनेय स्वामी शिखर प्रतिष्ठा गत्वेन महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती वास्तुमंडल क्षेत्रपालक नवग्रह सर्वतोभद्र धनलक्ष्मी देवता संपूर्ण अनुग्रह सिद्धिरस्तु. बोलो पवन सुत वीर हनुमान की जय. कुंकुमं कांचन दिव्यं कामया कामसंभव कुंकुमेन चित्ते द्रोहारहस्तमे हारिद्रारंचित हादेवी सुख सौभाग्यदायिनी हारिद्रां पूजयित्वामि गुरोहाना परमेश्वरा तन्नान्यं पशुं बहुपुत्रलाभो शतसंवत्सरं दीर्घमायुः. ॐ अभिवस्त्रा स्वसना निर्शावधेन सुतगा पूजमानः. अभिचन्द्रा प्रतवेनो हिरण्यपुष्पान् देवसोमा पतये शिव महादेव हर. जय श्री राम जय श्री राम. ఈ రోజు మనం అందరం కూడా ఎంత అదృష్టవంతులం అంటే ఇంత చిన్న దేవాలయం లోపల మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి వారి పేరే దానకర్ణుడు చెప్పే అవసరం లేదు. వారి ద్వారా ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా ఏదో రూపకంగా వస్తు రూపేణ ధన రూపేణ అందరం కూడా మనము సహాయ సహకారాలు తీసుకున్న వాళ్ళమే ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా. ఎందుకంటే వారి యొక్క పుణ్య చేతులతోని ఈ రోజు మన శిఖర ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమము నిర్వహించుకోవడం చాలా అరుదైన అత్యంత విషయము. అలాగే ఈ యొక్క వినాయక నగర్ కాలనీకి ఇక్కడ ఉన్న వినాయకుడితోనే ఈ పేరు అనేది వచ్చింది అన్నట్టు. ఈ విషయం చాలా మందికి అవగాహన లేదు. వినాయక నగర్ అనే పేరు ఎట్లా వచ్చింది? ఈ గుళ్ళో ఉన్న వినాయకుడి విగ్రహంతోనే ఈ కాలనీకి వినాయక నగర్ అనే పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఈ రోజు మీరు రావడం మాకు చాలా అదృష్టము. అలాగే రేపు పెద్ద ఎత్తున ఆంజనేయ స్వామి హనుమంతుని యొక్క శోభాయాత్ర కార్యక్రమము మన కంఠేశ్వర్ నుండి పెద్ద ఎత్తున తీయడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా విజయవంతం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాము. అలాగే మహా అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా మన దేవాలయంలో రేపు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలా. ఎందుకంటే ఉదయం 4 గంటల నుండి పాపం మీ ఓపిక కూడా మెచ్చుకోవాలా. ఇంతసేపు కూర్చున్నారు మీరు. ఈ 3 రోజుల నుండి పూజలు యజ్ఞాలు శిఖరాలు అన్ని కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించినాము. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అందరికి మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాను. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. పిల్లగో అనే వచ్చిన మా ధన్బాద్ సూర్యనారాయణ ఎమ్మెల్యే గారికి మరియు మేము కమిటీ మరి సభ్యులు పోయి అన్నా ఇంకా మేము గుడి నిర్మాణం చేస్తున్నామంటే మా మాట కాదనక తన వంతు సాయం 2,11,000 రూపాయలు ఇచ్చినందు వారికి మా సంఘం తరపు నుంచి సభ్యుల తరపు నుంచి పాదాభివందనం మరియు ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేపడతారు అన్నగారు. అయ్యప్ప భక్తుడు మరియు మా ఎమ్మెల్యే గారికి ఈ అంజన్న ఆశిష్యులు ఆరోగ్యాలు ఉండాలని మా కమిటీ సభ్యుల తరఫున మా సంఘం తరఫున కోరుచున్నాము. అలాగే తన ఒక మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాం. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.
జై శ్రీరామ్. అయ్య గారు చెప్పింది పొద్దుగల నుంచి ఉన్నందుకు సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది, గట్టిగా అందరం జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. ఈరోజు గత వారం రోజుల నుండి హిందూ నగరము ప్రతిరోజు పండుగనే ఉంది. శ్రీరామనవమి నుంచి మొదలు పెడితే నేను ప్రతిరోజు కూడా ఏదో ఒక ఆలయ ప్రతిష్ట, పునర్నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. మొన్న 2 రోజుల కింద మనం చూసినాం, ఏది ఆర్ఆర్ చౌరస్తా దగ్గర, అది కూడా పురాతన హనుమాన్ ఆలయము అద్భుతంగా పునర్నిర్మాణము, ప్రతిష్ట కార్యక్రమం. ఈరోజు వినాయక్ నగర్ ప్రాంగణంలో నల్ల హనుమాన్ మందిర పునర్నిర్మాణము, పునర్ప్రతిష్ట మధు శర్మ గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు సంఘ సభ్యులు పెద్దలు భూపతి గారు, కొత్తవేణు గారు మరియు ఇతర సంఘ సభ్యులందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున ఈ శుభ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈరోజు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి మన హిందూ నగరమే కాదు, ఈరోజు మనం చూసిన మొన్ననే కుంభమేళ దేశంలో ఉన్న హిందువులు 60% మంది కుంభమేళలో స్నానాలు చేసింది. అంటే గత 10-11 సంవత్సరాల నుండి దేశవ్యాప్తంగా పురాతన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయము, మన హిందూ ధర్మము ఎట్లయితే ఉందో ఇంకా రోజు రోజుకి ఇంకా పటిష్ట అవుతా ఉంది. దానికి మనకు సాక్ష్యమే గత 1.5 year కింద అయోధ్యలో 500 సంవత్సరాల తర్వాత శ్రీరాముడి నిర్మాణం జరిగి 500 సంవత్సరాల నిరీక్షణ తర్వాత అయోధ్య రామ మందిరం పునర్నిర్మాణం. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క హిందువులలో ఒక ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతూ ఉంది, ధర్మ చింతన పెరుగుతూ ఉంది. నిజంగా చాలా శుభ సూచకం. మనమందరం కూడా ఐక్యమత్యంగా ఉండి మన సనాతన ధర్మం కోసం, మన హిందూ ధర్మం కోసం, మన హిందూ సోదరులకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినామంటే మనమందరం కలిసిమెలిసి ఉండి ఐక్యమత్యంగా ఉండి వారి కోసం మనం ముందుండాలని కోరుకుంటూ, నేను అదే చెప్తున్నా, ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి గదిలో ఏదో ఒక దగ్గర ప్రతి ఆలయం నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది, కొత్త జరుగుతుంది, పాతది మళ్ళీ అంటే ఆలోచన భావన. ఈరోజు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు దేశం అంతా కూడా ఒక వాతావరణం ఏర్పడింది, మనందరికీ తెలిసిన విషయం. వారికి నిజంగా మనం అందరం కూడా కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. ఎందుకంటే అయోధ్య రామచంద్రం అయ్యేదా 500 ఏళ్ళు లక్షలాది మంది ప్రాణత్యాగం చేసింది దానికోసం. కానీ మళ్ళీ ఒకసారి నల్ల హనుమాన్ బాగా అద్భుతంగా పునర్నిర్మాణం పట్టుదలతో చేసింది. అందరు కూడా కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా, నేను ఇది 3వసారి రావడం జరిగింది. నిర్మాణంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చిన, మన గత 2 సార్లు వచ్చింది, 3వసారి తప్పకుండా. ఎందుకంటే నగరంలో ఆంజనేయ స్వామి, వినాయకుడి ఆశీర్వాదము మన పైన, మన కుటుంబ సభ్యులపైన, అందరిపైన ఉండాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి శుభ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. జై శ్రీరామ్. ఇప్పుడు మన పరిగెత్తిన గోత్రోద్భవస్య తన్పాల వంశోద్భవస్య సూర్యనారాయణ గుప్తా నామధేయస్య తద్ధర్మపత్ని మణిమాలా నామధేయస్య సహ కుటుంబ సపరివార సమేతస్య నల్ల హనుమాన్ దేవాలయ సంపూర్ణ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం ఆంజనేయ స్వామి కృపా కరుణ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం రాజకీయవాన్ ఉన్నత స్థానం వ్యాపారవాన్ ధనలక్ష్మి అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం ఆంజనేయ స్వామి పుష్పిణి మణిదందగుమ్మతః నాలికేర నివేదయామి. నాలికేరాంత శుద్ధ ఆచమనీయం స్నాపయామి. స్నాపాంత శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. సమస్త దుర్గోచలేనం భవే స్వామి దేవరోదకం పావనం శుభం. అంటే ర్యాలీ తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద 2వ ర్యాలీ, భక్తితో కూడుకున్న ర్యాలీలో. అంటే గత సంవత్సరము 60,000 మంది పాల్గొన్నారు. ఈ సంవత్సరం అందరూ కూడా హిందూ
భక్తులు సోదరిమణులు హనుమాన్ దీక్ష పరులు అందరూ కూడా ఆ ర్యాలీలో పాల్గొని ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఆంజనేయాయ విద్మహే వాయుపుత్రాయ ధీమహి తన్నో హనుమాన్ ప్రచోదయాత్. వినాయక్ నగర్ పాటిగల్లి మున్నూరు కాప్ సంఘం ఆధ్వర్యం లోపల నల్ల హనుమాన్ దేవాలయం ప్రతిష్టాపన శిఖర ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమంలో 3 రోజుల నుండి అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు గౌరవనీయులు పిట్ల కృష్ణ మహారాజ్ గారు, అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా గారి చేతులతో పాటు ఈ యొక్క యంత్ర ప్రతిష్ట విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమంతో ఈ యొక్క ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమంలో ముగిసినవి. అలాగే రేపు హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున మహా అన్నదాన కార్యక్రమము, అలాగే కంఠేశ్వర్ టెంపుల్ నుండి విజయ శోభాయాత్ర నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో హిందూ బంధువులందరూ, పిల్లలు, పెద్దలు, పురుషులు, మహిళలు అందరూ కూడా పాల్గొని ఆంజనేయ స్వామి కృపకు పాత్రులు కాగలరని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాను. పవనసుత వీర హనుమానికి. పాటిగల్లి వినాయక నగర్ మున్నూరు కాపు సంఘం ఆధ్వర్యంలో కమిటీ మెంబర్స్ అందరు కలిసి గత సంవత్సరం ప్రారంభించిన ఈ శ్రీ నల్ల హనుమాన్ దేవాలయం యొక్క పునర్నిర్మాణము ఆ దేవుడు దయ వల్ల, సంఘ సభ్యుల దయ వల్ల, నగర కాలనీవాసుల దయ వల్ల సక్సెస్ఫుల్గా శిఖర స్థాపనతో పాటు గుడి పునర్నిర్మాణం దాదాపుగా పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ గుడి పునర్నిర్మాణానికి ఇంకా ఎవరైనా దాతలు తమ వంతు సహకారం ఏమైనా అందించాలనుకుంటే వస్తు రూపేణ కానీ ధన రూపేణ కానీ సహకరించి గుడి పూర్తి నిర్మాణానికి సహకరించాలని కోరుతున్నాను. ఈ యొక్క గుడి శిఖర స్థాపనకు విచ్చేసిన నగర అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారికి మరియు శ్రీ పిట్ల కృష్ణ మహారాజు గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ దీనికి సహకరించిన పాటిగల్లి మున్నూరు కాపు సంఘ సభ్యులకు, ముఖ్యంగా కమిటీ మెంబర్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ పాటిగల్లి హనుమాన్ చాలా పురాతనమైన హనుమంతుడు ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఈ హనుమంతుడు మళ్ళా ఈ భక్తులు, ఈ యొక్క కాలనీ వాళ్ళు చాలామంది కలిసి దీన్ని పునర్నిర్మింపజేసి తర్వాత విగ్రహ ప్రతిష్ట, తర్వాత ఈ కలశ స్థాపన ఇవన్నీ చేయడం చాలా ఈ కాలనీ వారు చేసుకున్న పుణ్యంగా నేనైతే భావిస్తున్నాను. వీరందరూ కూడా చాలా చక్కగా 3 రోజుల నుంచి అందరూ మహిళలు, తర్వాత భక్తులు, ఈ కమిటీ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మరి ఇంత శ్రమ కోర్చి 1 సంవత్సరం నుంచి దీని వెనుక ఉండి ప్రతి విషయాన్ని తన ఇంటి లాగా తీసుకొని నిర్వహించడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం. వారికి హనుమంతుడు, తర్వాత వినాయకుడు కృపకు పాత్రలు కావాలా. ఈ కాలనీవాసులందరికీ కూడా మరొక్కసారి మా కాశీ విశ్వనాథ ఆలయం తరఫు నుంచి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం. జై శ్రీరామ్. పాటిగల్లి వినాయనగర్ మున్నూరు కాపు సంఘం గత ఏడాది ఈ యొక్క గుడి పునర్నిర్మాణకు మేము చేపట్టాలని కార్యక్రమం చేపట్టాము. కమిటీ మెంబర్స్కు దీనికి సంఘ సభ్యుల సహకారము, మరి కాలనివాసులు, ఇతర భక్తులు వస్తు రూపేణ ధన రూపేణ ఇచ్చి ఈ యొక్క గుడి పునర్నిర్మాణకు ఇచ్చిన దాతలకు పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. గత ఏడాది నవగ్రహ ప్రతిష్టాపన, వినాయక ప్రతిష్టాపన, నందీశ్వర ప్రతిష్టాపన జరిపాము. ఈ ఏడాది నిన్న కలశాల ఊరేగింపు, ఈరోజు శిఖరావిష్కరణ, రేపు మహాన్న ప్రసాదంకు ఈ యొక్క 3 రోజుల కార్యక్రమానికి భక్తులు, మహిళలు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఈ యొక్క కార్యక్రమం విజయవంతం చేసిన భక్తులకు పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అలాగే ఈరోజు కార్యక్రమానికి
పిట్ల కృష్ణ మహారాజ్ గారు విచ్చేశారు. అలాగే అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గారికి మరియు అలాగే దత్తాశ్రమ ఇప్పకాయల హరిదాస్ గారికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అలాగే మీడియా మిత్రులకు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. రేపు జరగబోయే విజయాన్మ యాత్రకు భారీ సంఖ్యలో కంటెషన్ నుండి శోభాయాత్ర ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క హిందూ బంధువులు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఒక విజయ యాత్ర ర్యాలీని పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ రావాలని మేము కోరుచున్నాము. అక్కడ నీలకంఠేశ్వర నుంచి ఆర్ఆర్ చౌరస్తా దాకా ఉంటుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున రావాలని భక్తులు కోరుచున్నాము. మరియు రేపు జరిగే అన్నప్రసాదానికి కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఈ యొక్క అన్నప్రసాదాన్ని విజయవంతం చేయాలని మా కమిటీ మెంబర్స్ తరఫున కోరుచున్నాము. ఇప్పటిదాకా పాల్గొన్న వారికి పేరు పైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము.